Okay, in region growing, you have a central pixel. This is called the seed pixel. The seed pixel will follow a predicate or rule. So this predicate means it's a rule. Chalapa rule intensity or it can be a statistical parameter. Intensity anangila is seed and the value the surrounding pixels in the value in the check nokum. And if the values are found similar, the surrounding neighboring pixels also will be added to the seed. So the seed will grow. This boundary intensity same anangila. This boundary where all pixels this seed in the code add out and the seed will grow. So this region will be segmented out from the image. Okay, so this is region growing. Region splitting and merging we have seen. Now we will see what is clustering technique. So a clustering technique in the you are grouping the images, grouping the pixels to do the segmentation. But namaka ellarkum image nu parayunnathu endha namukku ariyam. Image consists of several pixels. Ee pixels ne ellam group cheyidu namukku oru regions aayittu separate cheyan pattum. Angane group cheyna oru method aanu region growing, pinna region splitting and merging. So clustering is another one technique. So clustering refers to classification of objects into groups according to certain properties of these objects. Patterns within a cluster are more similar to each other than patterns belonging to different clusters. Okay. An attempt is made to extract a feature vector from local areas in the image. If we group cheyanayittu namukku endengilum oru feature common aayittu venam. Appo nammal ee image ne common aayittulla feature endhanullathu kandupidikkanam. Ennittu aa feature anusarichirikkum nammal ee pixels ne group cheyyunnathu. Manasilayo? Appo image ne intensity oru feature aanengil ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ലെവൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേ ലെവൽസ് വിൽ വാരി അല്ലേ? അപ്പം സിമിലർ ഗ്രേ ലെവൽസ് ഉള്ളതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ആ സിമിലർ ഗ്രേ ലെവലുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. സോ ക്ലസ്റ്ററിങ് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിങ്. And then you have partitional clustering. So hierarchical clustering techniques are based on the use of a proximity matrix indicating the similarity between every pair of data points to be clustered. So here also, similarity between pixels region technique volane similarity between two data point edutittu ആ രണ്ട് ഡേറ്റ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. Then build a tree based hierarchical taxonomy. Clustering the tree, നമ്മൾ ക്വാഡ് ട്രീ നോക്കിയില്ലേ റീജൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജില്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ദ ട്രീ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് ഡെൻഡ്രോഗ്രാം എന്നാണ്. Build a tree based hierarchical taxonomy dendrogram from a set of documents. The end result is a tree of clusters representing the nested group of patterns and similarity levels at which groupings change. The resulting clusters are always produced as the internal nodes of the tree. Okay. ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒറ്റ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. So the root is reserved for the entire data set. Leaf nodes are for individual data samples.
So this will be your root node here. എപ്പോഴും hierarchical clustering always remember എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് head of the hierarchy ആയിട്ട് വരുന്നത്. തിരിച്ചു വരയ്ക്കല് നമുക്ക് വേറെ ഒരു type of clustering ഉണ്ട് where the head comes at the bottom. ഇവിടെ the full data set is at the top. Then you are dividing it into splitting the data set into smaller clusters. So clustering is obtained by cutting the dendrogram at a desired level. Each connected component forms a cluster. Okay. So ഇവിടെ ഈ ഡെൻഡോഗ്രാമിന്റെ എവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കുറെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you get 1, 2, 3, 4 clusters. Okay, so this is hierarchical clustering. Here you have the root node at the top and the leaf nodes at the bottom. So ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clusters. Okay, so this diagram is important. This diagram is called a dendrogram, and root node occurs at the top. Leaf nodes occur at the bottom. When you cut the dendrogram at any point, you get the number of clusters at that point. Okay. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത്? Hierarchical clustering. മനസ്സിലായോ? Hierarchical clustering എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇരുപത്താറ് പേരെ കയറിയിട്ടുള്ളേ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, did you understand this? കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ? Yes, ma'am. മനസ്സിലായി. Okay. Now we'll see some hierarchical clustering algorithms. So first one is agglomerative clustering. So start with each document being a single cluster. Merge clusters to be larger and larger by starting with n single point clusters. Eventually, all documents belong to the same cluster. So this is the reverse process of this agglomerative clustering or bottom-up clustering. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലസ്റ്റർ താഴത്തെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, or the root will be at the bottom. Then, sorry, root will be at the bottom അല്ല. Each document will be a single cluster. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ. ഇത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് തന്നെയാണ്. So each document will be a single cluster. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അഗ്ലോമറേറ്റ് ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് പോവാണ്. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററും സിമിലാരിറ്റി നോക്കി നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് പോവാണ്. And at the top you will get the single big cluster. Okay. So agglomerative is bottom up. നമ്മൾ താഴേന്ന് തുടങ്ങി, agglomerative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുമല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ പേര്. So you can remember it that wise. Agglomerate means start with single clusters, combine them, and finally you get a big combined cluster. This is a hierarchical clustering. Okay, so start with each document being a single cluster. Merge clusters to be larger and larger by starting with n single point clusters. Eventually, all documents belong to the same cluster. Divisive, top down. അത് നമ്മൾ hierarchical clustering definition പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്.
start with the all documents belonging to the same cluster. Then iterative splitting of the data set until the single point clusters are attained on leaf nodes. Eventually, each node forms a cluster of it on its own, then does not require the number of clusters k in advance. Okay. Here, top down start with all the documents belonging to the same cluster. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒറ്റ ക്ലസ്റ്ററിലേക്കാണ് ആദ്യമേ വരുന്നത്. Iterative splitting of data set until single point clusters on leaf nodes are attained. Then eventually each node forms a cluster on its own and does not require the number of k clusters in എത്ര clusters ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then hierarchical agglomerative clustering HAC algorithm. Start with all instances in their own cluster until there is only a single cluster. Among the current clusters, determine the two clusters, CI and CJ, that are most similar. ഇത് നമ്മൾ algorithm explain ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം start with agglomerative clustering അല്ലേ, അപ്പോൾ bottom up approach ആണ്. അപ്പം start with all instances in their own clusters until there is one cluster. നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മേലിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം സപ്പോസ് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, CI ആൻഡ് CJ. CI ആൻഡ് CJ തമ്മിൽ നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കമ്പൈൻ CI ആൻഡ് CJ ടു ബി എ സിംഗിൾ ക്ലസ്റ്റർ. CI ആൻഡ് മനസ്സിലായോ ഇത്? If CI and CJ are similar, you have to combine CI and CJ to form a single cluster. That is given as CI union CJ. Okay, this is the principle. ഈ പടം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സിംഗിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ you combine this, take the union of this. So this point will be CI union CJ. Now this will be one cluster here. അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ആണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത്. If this one and this one are similar again, then these two will be combined to form this cluster. Okay. പിന്നെ ഈ ക്ലസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി ആണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്നും ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ആദ്യമേ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ പോയിന്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് CI, ഇത് CJ ആണെങ്കിൽ, ഇത് CK ആണെങ്കിൽ CI union CJ will give this. So this will be the new cluster. Say CK, അല്ല ഇത് CK ആണ്, CZ. ഈ CZ-ഉം CK-യും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. യൂണിയൻ ഓഫ് CK and CZ will give this cluster. ഇതും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ അൽഗോരിതം. ഇതും നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: സിംഗിൾ ലിങ്ക് അൽഗോരിതം, കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്ക് അൽഗോരിതം ആൻഡ് മിനിമം വേരിയൻസ് അൽഗോരിതം. ഇതിൽ മിനിമം വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ലിങ്ക്, കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി, ഇപ്പം റെഡ് കളറാണ്, റെഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ റെഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും സെക്കൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ റെഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വരെ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഇന്റൻസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ 3 ഡിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ merges 2 clusters
according to the minimum distance. 3 ഡിസ്റ്റൻസ് അൽഗോരിതം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, മൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് between the data samples from 2 clusters. Algorithm allows for a tendency to produce clusters with elongated shapes. Use maximum similarity of pairs. Minimum distance എന്ന് പറയുമ്പം സിമിലാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? If the distance between 2 clusters is minimum, then what about the similarity? Similarity നല്ല സിമിലർ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഒട്ടും സിമിലർ ആയിരിക്കൂലേ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആൻസർ? If the distance between 2 clusters is less, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, if the intensity between the 2 clusters is less, what does it mean? Distance is less എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ പിക്സലും ആ പിക്സലും സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി വിൽ ബി മാക്സിമം. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മീ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഒന്ന് പറയാവോ? Why no reply? എല്ലാരും ഉറക്കമാണോ അതോ ആരും സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പിൽ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? 24 പേരേ ഉള്ളൂ. അവരും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ. സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് CI, CJ should be maximum if the distance is minimum. Okay, so here you are combining maximum similarity pairs. If X and Y are 2 clusters, you can combine or 2 members of clusters CI and CJ. X belongs to CI, Y belongs to CJ. Similarity between clusters CI and CJ are maximum. Okay, ഈ 2 എലിമെന്റ്സിന്റെ സിമിലാരിറ്റി മാക്സിമം ആണ്. Even though X belongs to CI and Y belongs to CJ. അപ്പോൾ X ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ്, that is to class CI. Y belongs to class CJ. But the similarity between X and Y is maximum. So this can result in a long and thin cluster due to chaining effect. So after merging CI and CJ, the similarity of the resulting cluster to another cluster CK is. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തു, സിമിലാരിറ്റി നോക്കി, ഒത്തിരി സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു, CIയും CJയും. എക്സ് CIയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്, Y CJയിലെ മെമ്പറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് യു കമ്പൈൻ CI ആൻഡ് CJ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. Now
ഇപ്പം ഈ CI and CJ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് now this is one unit. ഇതും അടുത്ത ക്ലസ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുവാണ്. So if the similarity should be maximum of CI, CK and CI, CJ, CK. That is with respect to CI and CJ, CK is similar. CI clusterum CK clusterum similar ആണ് maximum. Similarly, CJ and CK clusters are similar to the maximum extent. ഇതാണ് XY കമ്പൈൻ ചെയ്തു, CI CJ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, CI CJ can combine with third cluster CK. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ലീവ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഡെൻഡ്രോഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഡെൻഡ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, അതുപോലെ വേറെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പം ഈ പോയിന്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് സിമിലാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്ക് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പം എങ്ങനെയാ നമ്മളത് പറയുക? In the previous case, we used minimum distance and maximum similarity. In the case of complete link agglomerative clustering, we use maximum distance and minimum similarity. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസും മിനിമം സിമിലാരിറ്റിയും യൂസ് ചെയ്താണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ വിൽ ബി 90 degrees opposite to what we saw before. അപ്പൊ ഇതും നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലസ്റ്ററിങ്, ഇപ്പം ഇതും കൂടെയാണ് കമ്പൈൻ ആയേക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസും മിനിമം സിമിലാരിറ്റിയുമുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. മനസ്സിലായോ? സോ സിമിലാരിറ്റി between CI and CJ should be minimum. First minimum of x comma y, then minimum of x comma y, then you are combining the next cluster. ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകും. ഇത് depends on the features, whether you have to use complete link or simple link. ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സിമ്പിൾ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം, ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത്. Then you have the minimum variance algorithm. So in minimum variance algorithm, you combine two clusters in the sense of minimizing the cost function. Cost function എന്താണ് ഇവിടെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, മിനിമം സിമിലാരിറ്റി, മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും മിനിമം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വേരിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വേരിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? മീൻ വേരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേരിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കണം ടു ഫോം എ ക്ലസ്റ്റർ. ഇഫ് യു ടേക്ക് 2 pixels, the variance between the 2 pixels should be minimum to form a cluster. അതാണ് മിനിമം വേരിയൻസ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. നേരത്തെ രണ്ട് അൽഗോരിതത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ.
ഇവിടുത്തെ അതും കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസും മിനിമം സിമിലാരിറ്റിയും. ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. Then you have got partitional clustering. So uses an iterative optimization procedure that aims at minimizing an objective function f. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഗ്രേഡിയന്റ്, അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്, ഇന്റർസെപ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സോ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്, കെ മെഡോയിഡ്സ്, കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് പാർട്ടീഷനിങ്. ഓക്കെ, കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മാത്രം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടീഷണൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് an iterative procedure, clusters data by iteratively computing a mean intensity for each class and segmenting the image by classifying each pixel in the class with the closest mean. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? So I'll read it again. Clusters data by iteratively computing a mean intensity for each class and segmenting the image by classifying each pixel in the class with the closest mean. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം വേണം, ഇവിടെ എത്ര ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് പല ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഏത് കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ റാൻഡംലി ചൂസ് k centroids. Then the data points are assigned to the k sets. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, റെഡ് 3 കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. 3 കളർ ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മൂന്നും നമ്മൾ 3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഗ്രീൻ കളറിന് ഒരു പിക്സൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. And that should be at the center, near the center of the where the concentration of green color is. അതുപോലെ റെഡ് കളറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ റെഡ് പിക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെയും നടുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ പിക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടഡ് പിക്സൽസ് ആണ് സെൻട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അത്രയും സെൻട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. Then the data points are assigned to the k sets. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഈ സെൻട്രോയിഡ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ, ഈ സെൻട്രോയിഡ്സ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ചില സെൻട്രോയിഡ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകണോ, ചില ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ അങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോയിഡിന്റെ പൊസിഷൻ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം. സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൻട്രോയിഡ് ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ പിക്സൽസിന്റെ മീൻ എടുത്തിട്ട് ആ മീൻ അനുസരിച്ചാണ് സെൻട്രോയിഡിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെയും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പിക്സൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസിഫൈ ആയി കിട്ടും. സോ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ചൂസ് കെ ഇനിഷ്യൽ. ഇപ്പം സൂം എൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കയറണം കേട്ടോ. സോ ചൂസ് k initial cluster centroids.
Z1 of L, Z2 of L, up to Zk of L. Then at the kth iterative step, or I will show you the diagram first. ഇതാണ് ഡയഗ്രാം. 3 സെൻട്രോയിഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, K1, K2, K3. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അസൈൻ, ഓരോ ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സും ഈ സെൻട്രോയിഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക് യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സെൻട്രോയിഡ്സ് 3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്തു യൂസിങ് യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇതും നമ്മൾ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുവാണ്. പല ഇറ്ററേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രോയിഡിന്റെ പൊസിഷൻ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റും. ഈ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, യു ടേക്ക് ദ മീൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രോയിഡിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പം ഈ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പിക്സൽസ് വിൽ മൂവ് ടു ദ കറക്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേക്കാം. X belong to Cj of k. X is a pixel. അപ്പോൾ ഈ X belong to Cj of k എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? You calculate the distance of X. If X minus Zj of k is less than X minus Zi of k. Ziയും Zjയും സെൻട്രോയിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സെൻട്രോയിഡ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് if the distance of X to Zi is more than the distance of X to Zj, then X will belong to class Cj. എന്തുകൊണ്ടാണ്? X ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെൻട്രോയിഡ്